श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलोदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपो भवमुदिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारतपारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यै सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासो भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुणोश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकाम् नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत
ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಕ್ಮಾಕೃತಾ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುರಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ತನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಅಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಆಕಾಶ ಜೀವರಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ದಹರ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಾಕಾಶ, ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ದಹರಾಧಿಕರಣದ 14ನೇ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರದಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ದಹರಾಧಿಕರಣದ 2ನೇ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಗತಿ ಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಹಿ ದೃಷ್ಟಂ ಲಿಂಗಂಚ ಓಂ ಎಂಬುವ 2ನೇ ಸೂತ್ರ. ಈ 2ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತ್ಯಂತರೇಣ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರತಿಪಾದಯತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಗತಿಯಿಧಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ಗತಿ ಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಹಿ ದೃಷ್ಟಂ ಲಿಂಗಂಚಾವೋ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವರ ಗುಣಗಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗತಿ ಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಗತಿ ಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ಗತಿ ಏನು ಗತಿ? ಸುಪ್ತರಿಗೆ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡವರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ?
ಮುಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದವನು, ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಸುಪ್ತರಾದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ? ಪ್ರಾಜ್ಞಾನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಪ್ತ ಗತಿ, ಸುಪ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದುವ ಗತಿ ಅದು ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ಗತಿ, ಗತಿ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವರು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಬರುತ್ತವೆ, ಸುಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಥಾ ಸುಪ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗೋನು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಇವೆರಡು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗವೂ ಇದೆ. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗ, ಅದು ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಂಚ, ಒಂದು ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ. ಏನು ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಮೃತದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅದು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ, ಭಗವಂತನ ಲೋಕಗಳೇ. ಈ ರೀತಿ ಲಿಂಗಂಚ, ಹೀಗೆ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಆ ಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಂ ಇವು ಕಂಡಿವೆ. ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ, ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲವೂ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿವೆ. ದೃಷ್ಟಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು, ಸುಪ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದವನು, ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕವುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಈ ಲಿಂಗಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು, ಶ್ರುತಿಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಅಹರಹ ಗಚ್ಚಂತ್ಯಃ ಏತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ವಿಂದಂತಿ ಇತಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ತದ್ಗತಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಶ್ಚ ಉಚ್ಯೇತೆ. ಏನರ್ಥಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಹರಹ ಪ್ರತಿದಿನವೂ, ಏತಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ, ಏತಂ ಅಂದ್ರೆ ಏತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ, ಏತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದ ಋತ್ಪದ್ಮವನ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಗಚ್ಚಂತ್ಯ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನ ವಿಂದಂತಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಜ್ಞಾನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಇವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಹರಹ ಗಚ್ಚಂತ್ಯ ಏತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ವಿಂದಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ತರು ಹೊಂದುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ವಿಂದಂತಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವೂ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಮಾತು ಈ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಸ್ಯ, ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಅವನೇ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ. ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಹರಹ ಗಚ್ಚಂತ್ಯ ಏತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ವಿಂದಂತಿ ಇತಿ
ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವು ವ್ಯಪದೇಶ. ಸುಪ್ತರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಸುಪ್ತರಾದ ಜೀವರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸುಪ್ತರಾದ ಜೀವರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಆಲಿಂಗನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಆದ ಆಯಾಸದ ಪರಿಹಾರ ಶ್ರಮಾಪರುತಜೆ ಕಲ್ಪಾವಸಾನೇ ಚಯ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವು ವ್ಯಪದೇಶ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಪ್ತರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕತ್ವ ಉಕ್ತ್ಯಾ. ನೋಡಿ, ಆ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಕಮಲ ಪದ್ಮ ಅದೇನದು? ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಕಮಲವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಕರೆದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮಲವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಕರೆದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವಾದ ಹೃದಯ ಕಮಲದ ಒಳಗಿದ್ದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪದ್ಮಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕತ್ವ ಉಕ್ತ್ಯಾ. ಹೃದಯ ಪದ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತದಂತರ್ಗತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣಾಚ. ಆ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದ ಒಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ. ಒಳಗಿದ್ದ ಹೃದಯ ಪದ್ಮ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಆ ಹೃದಯ ಪದ್ಮ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು. ತದಂತರ್ಗತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣಾಚ್ಯ. ಆ ಒಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರವಣಾಚ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಅಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವೇ. ನೋಡಿ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ? ಮಲಗಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಸುಪ್ತರಾದವರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ, ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಮಲ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಯಾರೋ ಅವನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ. ಇಂತಹ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಸುಪ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದವನು, ಹೃದಯ ಕಮಲ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವಾದಿನ ಲೋಕಪದೋಕ್ತಂ ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂಬಲು ಲೋಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಅವನೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೃದಯ ಪದ್ಮ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ, ಅದು ಭಗವಂತನೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವಾದಿನ ಲೋಕಪದೋಕ್ತಂ ವಾ. ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯನಾದದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಒಳಗಿದ್ದವನು ಒಂದರ್ಥ, ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅಂತೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಂ ಕುತಃ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿಶ್ಚಾಯಕಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸತಾ ಇತಿ. ಸರಿನೇ, ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಪ್ತರಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಗಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುನೇ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಸತಾಯ್. ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲಪ್ಪ, ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಸತಾ ಸೌಮ್ಯತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಇತಿ ಶ್ರುತೇ.
ತಂ ಹಿ ಸುಪ್ತೋ ಗಚ್ಚತಿ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೇ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಉದ್ದಾಲಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಸಂಬೋಧನೆ. ಹೇ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಸೋಮಪಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತುವೇ. ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೋಮಪಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತುವೇ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾಲಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬೋಧನೆ. ಹೇ ಸೌಮ್ಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಆ ಸೋಮಪಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾದ ಹೇ ಶ್ವೇತಕೇತುವೇ. ತದಾ ಆ ಸುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ. ಸತಾ ಸನ್ನಾಮಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸನ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇನೇ ಸುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಕೂಡಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇತಿ ಶ್ರುತೆ, ಹೀಗೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಂ ಹಿ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಸುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಗಚ್ಚತಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ. ಸತಾ ಸೌಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ. ಸನ್ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಗತಃ ಅಂತ ಬರೆದರು ಟೀಕರಾಯರು. ಸನ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಂಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಸನ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾನೆ, ಸನ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಸುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸತಾ ಸೌಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ತು ವಿಷ್ಣುವೇಕ ಪರಃ ಇತಿ ಪ್ರಾಗೇವ ಉಕ್ತಂ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ತು ವಿಷ್ಣುವೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದು ವಿಷ್ಣುವೇಕ ಪರ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬೃಹಜಾತಿ ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗೇ ಉತ್ತಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕಿಂಚ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಸ್ಯ ಅರಣ್ಯಾಖ್ಯ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಶ್ರಯ ಲೋಕವತ್ವಲಿಂಗ ಶ್ರವಣಾಚ. ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ ಮತ್ತು ಣ್ಯ ಎಂಬುವ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ ಇರುವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ ಮತ್ತು ಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕವುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ. ತದಂತರ್ಗತಃ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ಸೂತ್ರಶೇಷಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಆ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು, ತದಂತರ್ಗತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಶೇಷವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಹಿ ದೃಷ್ಟಂ ಲಿಂಗಂಚ ಓಂ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಶ್ಚ ಇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಶ್ಚ ಇತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ? ಇದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ. ಭಾಷ್ಯದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರಶ್ಚ ವೈನ್ಯಶ್ಚ ಅರ್ಣವವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಸ್ಯ ಅರ ನ್ಯಾಶ್ರಯ ಲೋಕವತ್ವ ಲಿಂಗ ಶ್ರವಣೇಪಿ ಕುತಃ ಅಯಂ. ಸರಿ, ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಶ್ರಯ ಲೋಕವತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರ್ಲಿ. ಈ ಲಿಂಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣುನೇ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಕುತಃ ಅಯಂ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ಚೇತ್. ಹಿಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಚ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕೈಕ ಲಿಂಗತ್ವಾ ಇತಿ ಹಿ ಶಬ್ದಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಹಾ
ಅರಶ್ಚ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ. ವಿಷ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಅಮೃತ ಸಮುದ್ರಗಳು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಅವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕವಾದ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ನೋಡಿ, ಅರ ಮತ್ತು ಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವೇ. ತಸ್ಯಚ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕೈಕ ಲಿಂಗತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಥಾಹಿ ದೃಷ್ಟಂ ಲಿಂಗಂಚ ತಥಾಹಿ ಹಿ ಶಬ್ದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರಶ್ಚೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅನೇನ ಅರ ನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಸತ್ವಲೋಕಲಿಂಗಂ ಇತ್ಯಪ್ಯಭಾಸ್ತಂ. ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಇತಿ ತತ್ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವೇ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲೋಕೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಾಭಿಧೇ ಪರೇ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಎಂಬ ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ ಅರೋಣ್ಯಶ್ಚಾರ್ಣವೌ ದಿವ್ಯವು ಚಿದಾನಂದ ರಸಾತ್ಮಕವು. ವಾಜಸನೇಯ ಶಾಖಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಜಸನೇಯ ಶಾಖಾದಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ರಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಎಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ವಪ್ರದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ ನ್ಯಾಶ್ರಯ ಲೋಕವತ್ವಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಸ್ಯ ನ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಶಂಕಾ ಅಪನೋದನಾಯ ತಥಾ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕವತ್ವ ಎಂಬುವ ಈ ಲಿಂಗ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನಿಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಮಾತೇನು, ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯಲೋಕ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕದ ವರ್ಣನೆಯ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಲೋಕದ ವರ್ಣನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ? ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನೇ ವರ್ಣನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ. ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಇದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವೇ, ಸತ್ಯಲೋಕಾದಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಥಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅರ ನ್ಯಾಶ್ರಯ ಲೋಕವತ್ವಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಸ್ಯ ನ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಶಂಕಾ ಅಪನೋದನಾಯ ತಥಾ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ತಥಾ ಅಂದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ಅಹರಹ ಗಚ್ಚಂತ್ಯಃ ಏತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ವಿಂದಂತಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯಾವ ಸುಪ್ತರಾಗುವ ಜೀವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕ, ಇದು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೋಕ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೇತತ್ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ವಿಷಯಂ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯಕವೇ. ಯಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ
ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಏತದಪಿ ಲಿಂಗಂ ತನ್ನಿಷ್ಠಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕವತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣಾದೇವ ಇತಿ ಭಾವ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಹಿತಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಸಂಗಶ್ಚ ಪಯೋಬ್ಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಹಿತೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರಶ್ಚ ವೈರ್ಣ್ಯಶ್ಚ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರೌ ತತ್ರೈವ ಸರ್ವಾಭಿಮತ ಪ್ರದೌ ದ್ವೌ ಅತೋ ನ ವದ್ಯಾ ಹರಿಮೇವ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾಂ ಅಪಿ ಸಂಘ ಸಂಘಾಃ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅರ ಮತ್ತು ಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಇತಿ ರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಲೋಕತ್ವ ಉಕ್ತೇ ತದಂತರ್ಗತಃ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ವಿಂದಂತಿ. ಸುಪ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ವಿಂದಂತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತ ಇವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅದರೊಳಗಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪದಂ ಕುತಃ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ವಾಚಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಎಂಬ ಪದ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ? ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಅರಶ್ಚ ಇತಿ ಅರಶ್ಚ ವೈರ್ಣ್ಯಶ್ಚ ಅರ್ಣವೌ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಲೋಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರಶ್ಚ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ ಅತ್ರಾಪಿ ತತ್ಪರತ್ವಮೇವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ. ಅರಶ್ಚ ಹವೈ ನ್ಯಶ್ಚ ಆಶ್ರಯ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ? ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಶ್ರಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಶ್ರಯತ್ವ, ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವೇ. ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅತ್ರಾಪಿ ತತ್ಪರತ್ವ ತತ್ರಾಪಿ ತತ್ಕುತ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು? ಅರ ಮತ್ತು ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಈ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ತತ್ರಾಪಿ ತತ್ಕುತ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಾಶ್ರಯತಾ ಲಿಂಗಾತ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಭಗವಲ್ಲೋಕತ್ವಲಿಂಗತ್ವಂ ಕುತಃ. ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅದು ಭಗವಂತನ ಲೋಕ, ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಅರಶ್ಚ ಇತಿ. ಮುಂದಿನ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಅರಶ್ಚ ಹವೈ ನಶ್ಚಾರ್ಣವೌ
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಇತಿ ಲಿಂಗಂಚ ತಥಾ ದೃಷ್ಟಂ ಅರಶ್ಚ ವೈಣ್ಯಶ್ಚ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರೌ ತತ್ರೈವ ಸರ್ವಾಭಿಮತ ಪ್ರದೌ ದ್ವೌ ಇತ್ಯಾದಿನ ತಸ್ಯೈವ ತಲ್ಲಕ್ಷಣತ್ವೇನ ಮುಚ್ಯತೆ. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ, ಅರಶ್ಚ ನೆಶ್ಚ ಅರ್ಣವೌ, ಅರ ಮತ್ತು ಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಉಂಟು. ಇತಿ ಲಿಂಗಂಚ ತಥಾ ದೃಷ್ಟಂ, ಈ ರೀತಿ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕ ಉಳ್ಳವನು. ಸರಿ. ಅರಶ್ಚ ನೆಶ್ಚ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರವು, ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಅಮೃತ ಸಾಗರಗಳು ತತ್ರೈವ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ತತ್ರೈವ ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವುಗಳು ಅರ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರ, ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ, ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ, ಇವು ತತ್ರೈವ ಆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸರ್ವಾಭಿಮತ ಪ್ರದೌ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅಭಿಲಷತೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಸರ್ವ ಅಭಿಮತ ಪ್ರದೌ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಲಷಿತವಾದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ದೌ, ಅರ ಸಮುದ್ರ, ನ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನ ತಸ್ಸೈವ ತಲ್ಲಕ್ಷಣತ್ವೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸುಧಾ ಅರಣ್ಯ ಎಂಬ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ ಆಶ್ರಯತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಎಂಬ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು 15ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ 16ನೇ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ. ಹೇತ್ವಂತರೇಣ ವಿಷ್ಣೋ ರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಧೃತೇಶ್ಚೇತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಧೃತೇಶ್ಚ ಮಹಿಮ್ನಃ ಅಸ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಉಪಲಬ್ಧೇ ಓಂ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಧೃತೇಶ್ಚ ನೋಡಿ, ಸಸೇತು ವಿಧೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೆ. ಸಸೇತು ವಿಧೃತಿ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಂತೂ ಸಸೇತು ವಿಧೃತಿ ಎಂಬ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ದಹರಾಕಾಶನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವನೇ ಯಾಕೆ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಉಪಲಬ್ಧೇ, ಅಸ್ಯ ಈ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮ್ನಃ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಾರನಲ್ಲೇನೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗಳು, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆಗಳು ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಲಬ್ಧೇ ಕಂಡಿದೆ. ಅಸ್ಯ ಮಹಿಮ್ನಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಉಪಲಬ್ಧೇ, ಈ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಏಷ ಸೇತುರ್ ವಿಧೃತಿ ಇತಿ ಧೃತೇ. ನೋಡಿ, ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಷಃ ಯುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಧೃತಿ ಸೇತು. ವಿಧೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧಾರಣ ಪೋಷಣ ಸಮರ್ಥನಾದ ಸೇತು, ಆಶ್ರಯನು. ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತು, ಆಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧೃತಿ
ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಾರನಾದವನೇ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು. ಸರ್ವಾಧಾರ ಯಾರಪ್ಪ? ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಾಧಾರ. ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಥ, ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶ ವಾಕ್ಯ. ಅಥ ಯ ಆತ್ಮ ಸಸೇತು ವಿಧೃತಿ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಭೇದಾಯ ಇತಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಸ್ಯ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಶ್ರವಣಾಚ್ಚ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅಸೌ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನೋಡಿ, ಅಥ ಆತ್ಮ, ಯಾವ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನೋ ಅವನೇನೆ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಭೇದಾಯ ವಿಧೃತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು. ಅಸಂಭೇದಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಾರಿ ಮಿಲಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಭೇದಾಯ. ಅಸಂಭೇದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿ ಮಿಲಿತವಾಗಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ವಿಧೃತಿ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸೇತು, ಸಸೇತು ಇವನು ಆಶ್ರಯ. ಈ ರೀತಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ. ಅತ್ರ ಸಸೇತು ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯೇಷ ಸೇತು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖಾಂತರಾಣಾಮಪಿ ಅತ್ರ ಉಪಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಸೇತು, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸೇತು, ಆಶ್ರಯ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯೇಷ ಸೇತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೇಷ ಸೇತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಷ ಸೇತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಸೇತು ಅನ್ನೋದೇನು ಯೇಷ ಸೇತು ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ. ಏವಂ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ಇತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಧಃ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಆಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಥ ಯಾತ್ಮ ಸಸೇತು ವಿಧೃತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಪದ ಇದೆ. ಯಾತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನೋ ಅಥೋ ನಿವರ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಸರ್ವಲೋಕಾಧಾರನಾದ ಸರ್ವಲೋಕಾಶ್ರಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಲೋಕವುಳ್ಳವನು ವಿಷ್ಣು, ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ವಿಷ್ಣು ಅಂಬೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಧ. ಹಿಂಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಿಧೃತಿ ಸೇತು ಇತಿ. ವಿಧೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಣ ಸಮರ್ಥ, ಸೇತು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ, ವಿಧೃತಿ ಧಾರಣ ಸಮರ್ಥ. ಸೇತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಸೇತು ವಿಧೃತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸೇತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ, ವಿಧೃತಿ ಎಂಬುದೇ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಯಂ ನ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಇತಿ. ಇಲ್ರಿ, ಇದೇನು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಪರಾಮರ್ಶ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಅವನು ಉತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಿ? ಹಂಗಲ್ಲ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ?
ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪರಾಮರ್ಶವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ವಲೋಕಾಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಆತ್ಮ 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 ಪರಾಮರ್ಶ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನೋ ಅಥೋ ನಿವರ್ತಂತೆ. ಸರ್ವಲೋಕಾಧಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇತಿ ತಲ್ಲಕ್ಷಣ ಉಕ್ತೇಶ್ಚ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಮಾಖ್ಯಯಾಪಿ ಏತಮರ್ಥಂ ಸಾಧಯತಿ ಯೇಷ ಇತಿ. ಮುಂದಿನ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಂದ? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿ ಏಷ ಭೂತಪಾಲ ಎಂಬ ಈ ಸಮಾಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಾದದ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಸರ್ವಲೋಕಾಧಾರನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿ ಏಷ ಭೂತಪಾಲ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಪ್ರದೋಷವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ನಾಡದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.